లోని శత్రువులకు లొంగిపోయిన వాడు, లోని శత్రువులకు లొంగిపోయిన వాడు బయటరిపులనెట్లు పట్టగలడు. లోని శత్రువులకు లొంగిపోయిన వాడు బయటరిపులనెట్లు పట్టగలడు. తత్వమెరిగినంత ధన్యుడవు నరుడిలం, తత్వమెరిగినంత ధన్యుడవు నరుడిలం. ఉన్న మాట తెలుపుతున్న మాట, ఉన్న మాట తెలుపుతున్న మాట, ఉన్న మాట. One who has been conquered by the inner enemies would not be able to just conquer the external enemies. How can he do it? It is not possible. One who understands the transcendental principle Tattvam, he alone has sanctified his life. This is a fact which is conveyed to you. మానవ పరిణామమే విశ్వ పరిణామం. The transformation of man is transformation of the world. మనిషి మారినప్పుడే ప్రపంచం మారగలదు. Only when man changes, the world can change. వ్యక్తి మారినప్పుడే సమాజం కూడాను మారగలదు. Only when the individual changes, the society can change. భౌతిక పరివర్తనతో పాటు మానసిక పరివర్తన, మానసిక పరివర్తనతో పాటు ఆధ్యాత్మిక పరివర్తన అత్యవసరము. It is essential to have the physical transformation, along with that the mental transformation, and along with that spiritual transformation also. ఎందరో తత్వవేత్తలు, మహనీయులు, పండితులు, సాధువులు ఎంతో కాలము నుండి భగవతత్వమును ప్రచార ప్రబోధన సలుపుతూ ఉన్నారు. From times immemorial, many sages, scholars, saints and great people have been teaching the philosophy. కేవలము వ్యాఖ్యాన సంబంధమైన ప్రచార ప్రబోధములు సలుపుతున్నారు కానీ ఆచరణ రూపమైన ప్రచార ప్రబోధనము సలపటం లేదు. All the teachings have been done only by word of mouth and teaching, but they are not demonstrating by practice what they are teaching. ఆచరణ రూపమైన ప్రచార ప్రబోధములే ఈనాడు అత్యవసరము. The teachings which are supported by the practice are the need of the day. ఒక్కొక్క మతం వారు ఒక్కొక్క గ్రంథమును ప్రధానమైన లక్ష్యమునందు ఉంచుకొని ప్రమాణముగా స్వీకరించి ప్రపంచమునందు ప్రచారం సల్పుతున్నారు. In the world of today, each religion is having one text as the basis, and all the teachings are based upon the text contents. క్రిస్టియన్ మతము బైబిల్ను ప్రమాణంగా ప్రధానంగా విశ్వసిస్తూ వచ్చారు. Christians have been believing Bible as the most important book. ముస్లింలు ఖురాన్ను ప్రధానమైనటువంటి ప్రమాణమైనటువంటి గ్రంథంగా విశ్వసిస్తూ దానిని అనుసరిస్తూ వచ్చారు. Muslims have been taking Quran as the most important and sacred text. సిక్కులు గ్రంథరాజమును ప్రాణ సమానముగా విశ్వసించి ప్రమాణముగా తాము అంగీకరించి ప్రచార ప్రబోధములు సలుపుతూ వచ్చారు. Sikhs have been basing all their teachings on Granth Sahib, and they have been carrying on their teachings. భారతీయుల యొక్క గ్రంథములు వేద శాస్త్ర ఇతిహాస పురాణముల యొక్క ప్రమాణములను విశ్వసించినప్పటికీ భగవద్గీతనే ప్రధానమైనటువంటి ప్రమాణంగా స్వీకరించి ఈనాడు లోకమునందు
అధికంగా ప్రచారం సలుపుతూ వస్తున్నారు. Bharatiyas have Vedas, Upanishads and a number of other scriptures as the basis, but of which Bhagavad Gita has been taken as the most important for all their teachings even today. ఈ భగవద్గీత సంబంధమైనటువంటి విషయములను మనము అతి జాగ్రత్తగా విచారించి దానిని సరైన ఆచరణ యందు ఉంచి దాని సక్రమమైనటువంటి మార్గాన్ని అనుభవించాలి. We have to carefully examine Bhagavad Gita and understand properly and practice them in the proper way. ప్రతి గ్రంథము యొక్క అంతరార్థాన్ని గుర్తించి వర్తించినప్పుడే ఈ గ్రంథము యొక్క సారము కూడాను మనము కొంత అనుభవించుటకు వీలవుతుంది. We would be able to understand and experience the essence of any spiritual text only when we understand properly and practice in the proper way. ఈనాటి గ్రంథములన్నీ కూడాను కేవలం పారాయణముల యందును పఠనల యందును వినియోగించుతున్నారు కానీ దీని యొక్క అంతరార్థమును గుర్తించి సారసహితమైనటువంటి యొక్క జీవితమును మార్పును తెప్పించుకోవటం లేదు. Today what people are doing is only doing parayana, chantings and readings of the book in a week and observing such rituals rather than understanding the inner significance of the contents of the book and practicing them. సమస్త గ్రంథములు కూడాను పరతత్వమును బోధించేటువంటివే కానీ పారాయణములు చేయించేటువంటివి కాదనే సత్యాన్ని గుర్తించాలి. You have to recognize the fact that all the spiritual texts are teaching only the transcendental principle and not meant merely for reading it for a week. కేవలం భగవద్గీత అనేటువంటిది ఒక భారతీయులకు మాత్రమే సంబంధించినదని, ఇది కేవలము భారతీయుల యొక్క ప్రమాణ ప్రచారముకు సంబంధించిన గ్రంథమని విశ్వసించడము కేవలము ఒక సంకుచితమైన భావమే. It is a narrow understanding to believe that Bhagavad Gita is applicable only for Bharatiyas. ఇది దేశకాల పాత్రకు అతీతమైనటువంటి గ్రంథము. It transcends a country, a time, or everything on earth. ఇది జాతి మత కులములకు అతీతమైనటువంటి గ్రంథము. It transcends the caste, community, region and religion. ఇది అద్వైత సారంతో కూడినటువంటి గ్రంథము. This is a text which is based upon Advaita philosophy. ఇది తత్వజ్ఞానంతో కూడినటువంటి మహా పుస్తకము. This is a text which is full of spirituality and spiritual truths. ఇది సర్వస్వరూపమైనటువంటి యొక్క దైవ తత్వాన్ని రాసముగా తీసి మానవులకు అందించినటువంటి దైవ రసము. This is a divine essence which consists of all the principles and the entire divinity codified into a song. సర్వోపనిషత్సారమైనటువంటి రసో వై సహ. సర్వోపనిషత్తుల యొక్క సారమే ఈ యొక్క భగవద్గీత యొక్క రసము. Bhagavad Gita is an essence and the sum and substance of all the Upanishads. ఈ రసమును గ్రోలినటువంటి వాడు ధీరుడు వీరుడు కావాలని కాని వీరుడు కేవలం దీనుడు కారాదు. The one who drinks the essence of Bhagavad Gita should become a hero and a courageous person, not a timid fellow and not a one who runs away. కానీ దీని యొక్క అంతరార్థమును గుర్తించుకోలేనటువంటి పెద్దలు కేవలం ప్రచార ప్రబోధముల చేత గ్రంథమునందు ఉన్నటువంటి యొక్క విషయములను మాత్రమే ప్రబోధిస్తూ వస్తున్నారు. But those people who may be called elders, they have not really understood the inner significance of Bhagavad Gita, and therefore the externalities only are being preached. ఈ జిజ్ఞాసులు భ్రమసహితులు మాత్రమే. These seekers are full of delusion. కానీ భగవద్గీత భ్రమరహితుని గావించాలి. Bhagavad Gita, on the other hand, should take delusion away. ఈ జాతి మత భేదములన్నీ కూడాను కొన్ని భ్రమలకు సంబంధించినటువంటివి. The caste, community, religion are all based upon the facts which are not truth. They are delusion. భ్రమలకు అతీతమైనటువంటిది గీత. Gita transcends all delusions. గుణముల ద్వారా వెలువడినటువంటివే ఈ భ్రమలు. All the delusions are based upon the qualities. కనుక గుణాతీతుడు భగవంతుడు. God transcends all qualities. కనుక
దైవత్వాన్ని గుర్తించవలనన్నా, దివ్యత్వాన్ని మనం చేరవలనన్నా పవిత్రమైనటువంటి అంతరార్థాన్ని మనము తెలుసుకోవటం అత్యవసరము. It is essential to understand the inner significance of the text if you want to really reach divinity and if you want to really enjoy divinity. ఏకో వసి సర్వభూతాంతరాత్మ అనేటువంటి సారమును ఆధారంగా తీసుకున్నప్పుడు ఒకే భగవంతుడు సర్వుల యందు కూడాను ఆత్మస్వరూపుడై ఉండగా నేను 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 అనేటువంటి విచారణ కలిపినప్పుడు నేనుగా బయలుదేరినటువంటి నేనే నేననేటువంటి యొక్క సత్యాన్ని గుర్తించడం అవసరము. It is essential to understand that when the text describes that God resides in the form of Atma in everyone, when you say I, that I refers to Atma and God alone. కనుక ఈ అహంతత్వం అనేటువంటిది సర్వభూతముల యందు కూడాను అంతర్భూతమై ఉండినటువంటి యొక్క దివ్యతత్వమే. The principle of I, which is repeated by everyone, is basically, it is an aspect of divinity, it is God Himself. కేవలము ఈ భగవద్గీతను మాత్రమే మనము భగవద్గీత అని భావించరాదు. భగవంతుని గురించి చెప్పేటువంటి గ్రంథములన్నీ కూడాను భగవద్గీతలే. We should not consider the Bhagavad Gita in that particular form of the text as Bhagavad Gita alone. Any description of the Lord may be described as Bhagavad Gita. సమస్త మత గ్రంథములన్నీ కూడాను భగవంతుని గురించియే బోధించుతున్నవి. All the texts of various religions have been describing only about the Lord. కనుక అన్ని కూడా భగవద్గీతలుగానే మనం విశ్వసించాలి. All those things can be taken as Bhagavad Gita in a way. ఇట్టి అనేకత్వంలోని ఏకత్వాన్ని మనం గుర్తించినప్పుడే దివ్యత్వమైనటువంటి ఆత్మతత్వం మనకు అర్థమవుతుంది. Only when we understand the underlying unity between all these things, we can really understand the greatness of divinity. కేవలము సంకుచితమైన భావముల చేత కులము, మతము, వర్ణము ఇలాంటి భేదముల యందు మనము జీవితాన్ని వ్యర్థము గావించుకోరాదు. We should not waste our lives with narrow-mindedness, basing our own beliefs on differences of caste, community and religion. ఇలాంటి అభేదమైనటువంటి యొక్క భగవద్గీతను భేదమయమైనట్టుగా భావించుకోవటము ఇది కేవలం అజ్ఞానము. It is an act of ignorance to believe that Bhagavad Gita is sectarian because it doesn't have any such differences at all. ఇక్కడ తత్వజ్ఞానంతో కూడినటువంటిదే ఈ భగవద్గీత. Bhagavad Gita is basically associated with spirituality, tattva jnana. తత్వము అనగా ఏమిటి? What is the meaning of tattvamu? త్వం అనగా జీవస్థానంతో కూడినటువంటిది. Tvam refers to the individual state. తత్ అనేటువంటిది ఈశ్వర స్థానంతో కూడినటువంటిది. The tat is associated with the divine state. కనుక జీవతత్వంతో కూడినటువంటి త్వమును ఈశ్వరత్వంతో కూడినటువంటి తత్వనకు చేర్చినప్పుడే ఇది తత్వం అవుతుంది. When you associate the tvam, which is the individual soul, with the Ishvara Tattva, the tat, then only ఏ తర్వాత జీవేశ్వర సమ్మిళితమైనటువంటి యొక్క జ్ఞానమే ఈ యొక్క భగవద్గీత అనేటువంటి తత్వజ్ఞానము. Bhagavad Gita essentially therefore is the one which relates to the unity of God with the individual soul. ప్రకృతి పరమాత్మల యొక్క చేరికనే ఈ యొక్క తత్వజ్ఞానము. It is a combination and merger of the nature and the creator. ఆత్మ అనాత్మల యొక్క చేరికయే ఈ తత్వజ్ఞానము. It is the joining together of the Atma and Anatma principle. ఇట్టి విశాలమైనటువంటి యొక్క పవిత్రమైనటువంటి గ్రంథమును మనం సంకుచితమైన భావముల చేత మనం దీనిని ఆరాధనలు సలుపుతూ వస్తున్నాము. We are worshipping Bhagavad Gita with a narrow sense, although it is such a sacred text. ఈ గీత యొక్క సారమును మనము ఆచరణ రూపంగా మనము అనుభవించాలని కానీ కేవలము పారాయణములందు ప్రబోధన యందు దీనిని ప్రచురించటం మాత్రము ఇది అపమార్గంగా ఉంటుంటాది. The essence of Gita will have to be experienced by practicing it. They should not be restricted only for preaching and teaching. ఈ పవిత్రమైన గ్రంథము యొక్క నిజతత్వాన్ని కూడా మనం కొంత గుర్తించాలి. The true significance of this sacred book will have to be understood by us clearly. భగవద్గీతను మనం తెరిచినంత తక్షణమే when you open Bhagavad Gita for the first time, ధృతరాష్ట్ర ఉవాచ, కృష్ణ ఉవాచ, అర్జున ఉవాచ, సంజయ ఉవాచ అని కేవలము
కృష్ణార్జునులను దేహధారులుగా మనం భావించి మనం పఠిస్తూ ఉన్నాం. When we open it and start reading it, we read it with the feeling that it is Krishna, it is Dhritarashtra, and it is Arjuna who have been conversing and who have been entering into a dialogue there. ఈ విధముగా కృష్ణార్జునులను దేహధారులుగా మనం భావించి ఈ భగవద్గీతను పఠించి పారాయణం సలిపి మనం ప్రచారం సలిపినంత ఎంత కాలం సలిపినప్పటికీ ఇది ఏమాత్రం కూడాను దైవతత్వాన్ని మనం పొందలేము, అనుభవించలేము. For whatever length of time you go on reading this particular text, with the feeling that Krishna and Arjuna are essentially physical entities, you would never get the benefit. కృష్ణార్జునులు అనేటువంటిది జీవేశ్వరుని యొక్క స్వరూపంగా మనం భావించాలి. We have to feel and understand that Krishna Arjuna refers to the principles of God and the principle of individual soul. ఇక్కడ అర్జునులకు కూడాను భ్రమ సంభవించింది. Arjuna also was in a state of delusion. He was deluded. యుద్ధభూమిలో ప్రవేశించినప్పుడు ఇందరి బంధుమిత్రులు గురుపుత్రులను చంపి భరించుటెట్టులో He saw the relatives, the friends and the teachers, and he said, well, I am rather confused, I am feeling rather dividend, please let us get back home. He told Krishna. కేవలం బంధుమిత్రులను చూసి తానుకు భ్రమ కలిగింది. When he saw the relatives and friends, he felt deluded. ఈ భ్రమ మమత్వంతో కూడినటువంటిది. This delusion is associated with mindness. ఈ మమత్వము అభిమానంతో చేరినటువంటిది. This mindness is also associated with అభిమాన మమకారముల చేతనే ఈ భ్రమ సంభవించింది. It is an account of attachment and also that belongingness, that ఈ possessiveness. విధమైన భ్రమ సంభవించినటువంటి అర్జునులకు కృష్ణుడు ఏమి చేశాడు? What did Krishna do to Arjuna, who was deluded thus? అర్జున, భ్రమ ఉండినంత వరకు నువ్వు బ్రహ్మను కూడలేవు, బ్రహ్మను చేరలేవు. Krishna told Arjuna, well Arjuna, as long as you have delusion, you can never get at Brahma. బ్రహ్మమును దూరము చేశాడు అనగా భ్రమను విరక్తి గావించాడు. He removed Brahma delusion from Arjuna. భయమును నిర్మూలన చేశాడు. He destroyed all fear. బ్రహ్మతత్వాన్ని నిరూపింపజేశాడు. He established and proved the principle of Brahman to Arjuna. అప్పుడే దీనుడైనటువంటి అర్జునుడు వీరునిగా ధీరునిగా రూపొందాడు. Then only Arjuna, who was so humble and timid, became a great hero and courageous person. కనుక అర్జునుడికి ప్రతినిధులైనటువంటి యొక్క జీవులు ఈనాడు భ్రమల చేతను దీనత్వము చేతను కేవలము ఒక అజ్ఞానం నందు మునిగిపోతున్నారు. Individual souls who have been represented by Arjuna, today what they are doing is, they are also full of delusion, fear, attachment. తమ కర్తవ్యాన్ని విస్మరిస్తున్నారు. They are giving up their duties. కానీ మానవత్వం అనేటువంటి యొక్క సత్యాన్ని కోల్పోతున్నారు. They are also losing the humanity and the human principle in them. నిర్విరామ కృషిచే, It's a ceaseless work, నిరంతర తాపత్రయములచే, full of worries, అంతులేని ఆశలచే, with unlimited desire, అర్థం కాని ఆవేదనలచే, with excitement and feelings. అప్రాప్త రూప ప్రాప్తికై ప్రాకులాడేటువంటి మానవునికి శాంతి ఏ రీతిగా లభిస్తుంది? A person who is thus trying to reach the ultimate with all these things, how నిత్య can it be? సత్యమైనటువంటి యొక్క When a person just is నిర్గుణ నిరూపమైనటువంటి యొక్క permanent entity, which is a truth, ఈ which is నిర్గుణాకార quality. తత్వాన్ని మనం గుర్తించడానికి తగినటువంటి భ్రమను దూరం గావించుకోవాలి. When you want to understand this particular qualityless entity, which is a permanent entity, you must free yourself from delusion. కనుకనే మన ఎందున్నటువంటి ఈ భ్రమను దూరము గావించుకునే నిమిత్తమై మనము ప్రతి విషయమును కూడాను ఆచరణలో ఉంచటం అత్యవసరము. It is therefore essential to practice things in order that we will be able to remove delusion from us. ఈ భ్రమనే మోహమని పిలువబడుతూ వచ్చింది. This delusion is also described as infatuation. ఈ మోహము కేవలము గుణములచే సంభవించినటువంటిది. This infatuation occurs on account of gunas, qualities. గుణములు కల్పితమైనటువంటివి. Gunas and qualities are all created ones, artificial. స్వప్రదృష్టము వంటి ఈ జగత్తును చూచి కొన్ని విధములైన భయభ్రాంతులు ఏర్పడుతూ వస్తుంటాయి. We feel frightened by seeing at the world which is only something like a sight in the dream. కూడాను దృశ్య కల్పితమైనటువంటివి. All these are all created ones on account of our own vision. విశ్వం దర్పణ దృశ్యమాన నగరి అన్నారు. కేవలం ఈ విశ్వమంతా కూడాను
అద్దములో చూచినటువంటి ప్రతిబింబముగా కనిపిస్తున్నాయి. The entire world is something like a reflection of an image in a mirror. అద్దములో కనిపించుచున్నవి కానీ అద్దమునకు సంబంధము లేదు. We have been able to get the reflection in the mirror, but that has nothing to do with the mirror. నేత్రమునకు గోచరించుచున్నవి కానీ ఇవి నేత్రములతో ఏమాత్రం కూడా సంబంధం లేదు. They are seen by the eye, but they have nothing to do with the నేత్రములు eye. ఎల్లప్పుడు కూడా సాక్షిభూతమై ఉంటుంటాయి. Eyes always remain as witness. సమస్త దృశ్యమును కూడా నేత్రములు చూడగలుగుతున్నవి. Eyes have been able to see all the sights in the creation, కానీ నేత్రములను చూడలేకపోతున్నవి. but eye cannot see itself. ఇట్టి అంధత్వమును నిర్మూలము గావించి దివ్యత్వమును ప్రాప్తింపజేసి అనుగ్రహముతో ఆనందాన్ని అందింపచేసినటువంటిది ఈ భగవద్గీత. Bhagavad Gita is one which has removed this kind of blindness and which has conferred a divine sight and which has been able to give the divine experience. ఈనాడు భగవద్గీత యొక్క ప్రచారములు ప్రబోధములు విరివిగా పెరిగినవి. These days, the teachings and the preachings of Bhagavad Gita have grown. అనేక విధమైనటువంటి జ్ఞాన యజ్ఞములు భగవద్గీత సప్తాహములు కూడాను విరివిగా పెరిగినవి. The Gnana Yajna, Saptahas, reading for a week, all these things have grown enormously. అయితే ఇవి క్రమక్రమేణా భ్రమలతో కూడినటువంటి మానవుని మరింత భ్రమలకు చేర్చి వాళ్ళని భ్రష్టుని గావించుతున్నది. But what they are doing is, they are putting the man to a greater sense of ruin and destruction because they are increasing the delusion by a wrong explanation. కారణమేమనగా పవిత్రమైనటువంటి గీతాసారమునందున్నటువంటి యథార్థమును వారు బోధించటం లేదు. The reason is that they have not been able to expound the correct truth as శ్లోకములను కంఠస్థము గావించటము, memorizing the slokas, పారాయణమును కల్పటము, performing parayanas, ఉచ్చరించటము, simply chanting them. ఇది కేవలము ఒక గ్రామ్ ఫోన్ ప్లేట్ వలె మనం అనుభవిస్తున్నాము. All these things are done mechanically like a gramophone plate. ఇది సరి అయిన ఫలితమును మనం చేకూర్చదు. This can never get us the real good benefit. కనుక మనం ఆచరణయందు ఒక్కటైనా మనం ఆచరణయందుంచి దీని సరి అయిన ఆనందాన్ని మనం అనుభవించుటకు ప్రయత్నించాలి. We have to make an effort to practice at least one and thus experience the real glory and joy. గీత యందు ఉన్నటువంటి యొక్క పవిత్రమైనటువంటి యొక్క సూక్తిని మనము చక్కగా గుర్తించడానికి ప్రయత్నించాలి. We have to make an effort to recognize the real meaning contained in Gita. అర్జునుని నిమిత్త మాత్రంగా పెట్టుకుని బోధించినట్టుగా తానే చెప్పాడు. Krishna himself has said that Arjuna is kept only as నిమిత్త instrumental. మాత్రం భవ సవ్యసాచి. ఓ సవ్యసాచి, నిన్ను నిమిత్తంగా పెట్టుకున్నాను. ఈ భగవద్గీత జగత్తునికే సంబంధించినటువంటిది, నీకు మాత్రమే కాదు. Oh Arjuna, I am keeping you only as an excuse or as an instrument, but it is meant for the entire world, not for you alone. నేను సర్వజీవులు ఎందుకుడను ఆత్మస్వరూపుడై ఉన్నాను. I am existing in the form of Atma in all beings. నీవు వేరు నేను వేరు కాదు. Yourself and myself, we are not different. రాగద్వేషములచే కూడటం చేత ఈ యథార్థమైనటువంటి స్వస్వరూపాన్ని నీవు మర్చిపోతున్నావు, చూడలేకపోతున్నావు. Because you are having attachment and hatred, you have not been able to know your own real self, real nature. మబ్బులచే కప్పబడినటువంటి యొక్క సూర్యుడు మనకు కనిపించకపోయినంత మాత్రం సూర్యుడు లేడని భావించరాదు. Just because sun covered by the clouds cannot be seen, you cannot deny the existence of sun himself. కనుక నీవు సత్యాన్ని గుర్తించుకోలేకపోయినంత మాత్రం సత్యము లేదని నీవు ఏమాత్రం కూడా నువ్వు వాదించటకు మంచిది కాదు. Just because you have not been able to recognize the truth, arguing that there is no truth is not proper, Arjuna. తనను తాను గుర్తించుకుంటే తానే బ్రహ్మ అయిపోతాడు. If one recognizes oneself, one becomes Brahma himself. తాను తానుగా నిలిచడమే భగవద్గీత యొక్క సారము. The essence of Bhagavad Gita is to teach one to remain one. తాను జీవుడు, కృష్ణుడు దేవుడు అనేటువంటి యొక్క విభాగం మనం చేయరాదు. That kind of difference, that the Arjuna is an individual soul, and ఈ భిన్నత్వంలోనే మనకు భయభ్రాంతులు చేకూరుతాయి. when you have that kind of difference, you are full of fear. దీనిని ఏకత్వం గావించుకునేటువంటి తత్వాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. We have to understand the principle which unifies the individual soul with the supreme soul. ఇది కేవలము
ధర్మశాసనము. This is the law of dharma. భగవద్గీత ధర్మశాస్త్రము. Bhagavad Gita is dharma shastra. కారణమేమనగా ధర్మాన్ని నిలబెట్టే నిమిత్తమే నేను అవతరిస్తున్నానని చెప్పాడు. The reason is Krishna has declared for establishing ఎక్కడ dharma. ధర్మము he is born. క్షీణించునో అక్కడంతా కూడా నేను అవతరిస్తుంటానన్నాడు. Wherever dharma declines, I am born there, he has said. ధర్మం అనగా ఏమిటి? What do you understand by dharma? మానవుని యొక్క కర్తవ్యాన్ని గుర్తించి వర్తించేటువంటిదే ధర్మము. Dharma refers to performing the duties of man by recognizing ధర్మము the మానవుని duties. యొక్క జీవితం వంటిది, ప్రాణం వంటిది. Man has to treat dharma as his very life breath. చక్కెరకు తీపి ఎట్టిదో, పుష్పములకు సుగంధం ఎట్టిదో, మానవులకు ప్రీతి అనేటువంటిది అట్టిది. For sugar, sweetness, and for flower, the flavor, in the same way for man, it is dharma. ఈ ప్రీతి నీతి నిజాయితీలతో కూడినటువంటిదే ఉండాలి. This kind of love must be associated with truth and morality. కనుక ధర్మాన్ని గుర్తించుకునే నిమిత్తమై మనము ఈ ధర్మమునకు ప్రవేశపెట్టాలి. To understand the real meaning of dharma, you have to practice dharma. ధర్మాన్ని బోధించటము, ధనాన్ని ఆశించటము పొత్తు కుదురుతుందా? Can there be a reconciliation when you preach dharma and when you are aspiring for money? ధనముతో కొనేటువంటిది కాదు ధర్మము. You cannot buy dharma through money. హృదయముతో కొనవలసినటువంటిది. You have to buy it through your heart. ఈనాడు ఈ భగవద్గీత ప్రచారములన్నీ కూడాను కొన్ని వ్యాపార రంగములుగా తయారవుతున్నవి. All the preachings of Bhagavad Gita have been converted into a type of business these days. ఈ విధమైన మార్గం ఏనాటికి కూడాను వ్యక్తులకు కానీ, ప్రొక్తలకు కానీ, సుక్తులకు కానీ ఈ సరైన మార్గం కాదు. For individuals, for the preachers, or for the listeners, this can never do any good any day. మానవత్వం నందున్నటువంటి భ్రమతత్వం అనేటువంటి దాన్ని మనం చక్కగా విచారణ చేయడానికి ప్రయత్నించాలి. We have to make an effort to analyze and understand the delusion as it exists in man. పుట్టినది మొదలుకొని గిట్టునంత వరకు కూడా భ్రమలతోనే మనం జీవిస్తున్నాము. We have been spending our entire life from birth to death with full of ఈ delusion. భ్రమనే మాయా అని చెప్తూ వచ్చాము. This delusion is also described as Maya. కనుకనే బ్రతుకులన్నీ మాయ. That is why the entire life is Maya. భవబంధములు మాయ. All the connections and bondings are సంసారం Maya. అది మాయ. Family life itself is Maya. సావు మాయ. Death is Maya. మాయ బ్రతుకుకింత మాయలో పడనేలా? For the sake of this Maya, why enter into Maya again? మాయ బ్రతుకునకి మాయలో పడుతున్నాం మనము. For this kind of transient life, Maya life, మాయను నిర్మూలన చేసి మాధవత్వాన్ని చేర్చుకునే నిమిత్తం ఏర్పడినటువంటిదే ఈ భగవద్గీత. Bhagavad Gita has come into existence in order to destroy Maya and take you to the principle of మానవుడు divinity. మానవుడిగా బ్రతికి Man living as a man, మాధవత్వంగా మారేటువంటిదే వేదాంతం యొక్క సారము. the essence of Vedanta is to make man live as man and reach Madhava. తరముల నుండి కూడాను ఈ భగవద్గీత పారాయణం చేసేటువంటి వారు కోటాను కోట్టగలరు. From times immemorial, there are crores of people who have been reading Bhagavad Gita. కానీ దీని యొక్క సత్యాన్ని ఎంతవరకు గుర్తించారు? But to what extent have they understood the meaning? గుర్తించకుండా పోవడానికి కారణం ఏమిటి? What is the reason as to why they have not understood? మనం ఏ విధంగా దీనిని అనుభవించాలో ఆ విధంగా అనుభవించక దానిని విరుద్ధమైన మార్గంలో అనుభవించడం చేతనే దాని యొక్క నిజ ఆనందాన్ని మనం అనుభవించలేకపోతున్నాం. When we are practicing it, not the way that it should be practiced and lived, but in the opposite way, how can we understand the real meaning and enjoy the real ఆనందమును అనుభవించలేకపోవటమే కాకుండా దుఃఖాన్ని అనుభవిస్తున్నాము. Not merely are we missing joy, but we are also suffering sorrow. కారణం ఏమిటి? భగవద్గీత పారాయణం చేయటం వల్ల దుఃఖం ప్రాప్తిస్తుందా? For doing parayana and chanting of Bhagavad Gita, can there be sorrow? What is the అది reason for that? పారాయణం చేయవలసినటువంటిది కాదు కనుకనే దుఃఖం మనకు ప్రాప్తిస్తుండాలి. This is not a text which will have to be merely chanted. Therefore you are getting sorrow. ఆచరణ రూపమైనటువంటి గ్రంథం భగవద్గీత. Bhagavad Gita is meant for practicing it. అంతరాత్మతో కూడినటువంటి గీత భగవద్గీత. Bhagavad Gita is full of inner meaning and significance. పరతత్వంతో కూడినటువంటిది భగవద్గీత. It is associated with Paratattva, the transcendental principle. అమృతమైన నువ్వు You are immortal. మనం కంఠమునందు పోసుకున్నప్పుడే దీనికి తగినటువంటి ఫలితం అందిస్తుంది. కానీ అమృతం అని ముక్కులో పోసుకుంటే ప్రాణం తీస్తుంది.
By telling that it is nectar, if you put it in your mouth and swallow, then it gives you immortality. But instead, if you put it in your nose, then it can only cause you confusion and give you trouble. ఈశావాస్యం ఇదం సర్వం ఈశ్వర సర్వభూతానాం. తనయందే ఈ యొక్క ఈశ్వరత్వం ఉన్నదనేటువంటి సత్యాన్ని నిజంగా భగవద్గీత బోధించినప్పుడు దీనిని పూర్తిగా విశ్వసించినటువంటి వాడైతే భగవంతుడు వేరే ఉన్నాడనేటువంటి యొక్క భావము ఇతనిలో ఏమాత్రం కూడాను ఆవిర్భవించదు. When Bhagavad Gita is teaching that Ishvara is the resident of your heart, if you firmly believe it, why do you search for God elsewhere? కనుక తన యొక్క ఆత్మతత్వమునే కృష్ణునిగా భావించుకొని తన హృదయమునే బృందావనముగా విశ్వసించుకొని తన భావములనే గోపికలుగా తాను అలంకరించుకొని ఇందులో తన యొక్క ఆనందమును అనుభవించడానికి ప్రయత్నించటమే నిజమైనటువంటి యొక్క సారం. The real essence and the correct way of enjoying Bhagavad Gita is you will have to consider your Atma as Krishna, and you will have to consider your heart as Vrindavana, and you will have to consider your thoughts as Gopika. సర్వుల యందు దైవం ఉన్నదనేటువంటి సత్యాన్ని గుర్తించినటువంటి వ్యక్తి, The person who has recognized that God dwells in every heart, తన స్వవిషయం వచ్చేటప్పటికీ ఈ యొక్క విశ్వాసం కోల్పోతున్నాడు. but when the matter comes to his own personal interest, he is losing the faith in God. పరులకు బోధించే సమయం నందు మాత్రము ఇవి చాలా పటుత్వంగా బలమైనటువంటివిగా ఉచ్చరిస్తూ ఉంటాము. When we are teaching it for others, with a lot of firmness and conviction we go on teaching. తనకు ఒకటి పరులకు మరొకటిగా ఉండటం చేత ఇది భిన్నముగా కనిపిస్తుంది. If it is one thing for him and a different thing for others, there will be that kind of తాను difference. వేరుగా దైవం వేరుగా భావించినటువంటి వ్యక్తికే ఇచ్చి పిచ్చి భావములు ఉద్భవిస్తుంటాయి. These kind of wrong ideas get into the head of a person who considers himself as different from God. మొట్టమొదట కౌరవుల చేత సంధిని కలిగించి ఈ విధమైన యొక్క ప్రమాదం తప్పించమని కోరినటువంటి వాడు కూడాను అర్జునుడే. It was Arjuna who prayed to Krishna to go on a mission and see that this war is avoided. యుద్ధం అనగా సామాన్యం కాదు. War is not. ఎందరో నిరపరాధులు మృతి నొందుతారు. So many innocent people lose their lives. కనుక అనేక విధములైనటువంటి వంశములు క్షీణిస్తాయి. A number of people die and the very వర్ణ సంక్రమణ ఏర్పడుతుంది. there will be problems కనుక కృష్ణ ఈ యుద్ధమును తప్పించి లోకక్షేమాన్ని చేకూర్చమని ప్రార్థించినాడు అర్జునుడు. Arjuna, taking into account all these problems of war, prayed to Krishna, Krishna, please save us from this particular war. అర్జును యొక్క ఇచ్చను పురస్కరించుకొని కౌరవుల దగ్గరికి రాయబారంగా వెళ్ళాడు కృష్ణుడు. It is on account of this prayer from Arjuna, Krishna went on a mission to Kauravas. కానీ కృష్ణుడు కూడాను ఈ విధమైన ప్రమాదమును తప్పించాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో అనేక విధములుగా కూడాను తాను సంధికి ప్రయత్నించాడు. In order to avoid war, Krishna also tried his best in a number of ways with Kauravas. కానీ కట్టకడపటికి దుష్టులైనటువంటి యొక్క దుర్మార్గులైనటువంటి యొక్క దుష్టులు దుర్యోధన దుశ్శాసనాదులు దీనిని అంగీకరించలేదు. The wicked ones, Duryodhana, Dushasana and the others, they never agreed for this kind of ఇది proposal. అంగీకరించలేదని కృష్ణుడు వచ్చి తిరిగి అర్జునుడితో చెప్పినప్పుడు అందని ద్రాక్ష పుల్లది అన్నట్టుగా అప్పుడు అర్జునుడు తిరిగి మార్చుకుంటున్నాడు భావాన్ని. When Krishna came back and told Arjuna that he could not succeed in his mission, Arjuna changed his views, thinking that the grapes which you cannot get are అనగా sour. వ్యక్తుల యొక్క భావములు అవసరమైతే ఒక మార్గమును అనుభవిస్తాయి, అవసరము తీరితే మరొక మార్గాన్ని అనుసరిస్తాయి. The feelings of individual go on changing depending upon what is convenient for them. వారు అంగీకరించే ఉండినా తాను ఎంతనో ఆనందించేటువంటి వాడు. If only Krishna had succeeded in his mission, Arjuna would have been extremely happy. కౌరవులు దీనిని అంగీకరించాలనేటువంటి విషయం అర్జునుడు కూడా తెలుసును. Arjuna also knew that Kauravas would not agree for the proposal. ఈ కృష్ణుడు వెనుకకు వచ్చినప్పుడు అర్జునుడు చెప్పుతున్నాడు, When Krishna returned from his mission, Arjuna told him thus, కాలకూటమున అమృతము సుజింపవీలా భయదావాగ్నిలో మల్లె పువ్వుల వెదజల్లు లీలా ముష్కరు నిమ్రోల హితోక్తులు మేల గుణజాల ఏల ఈ సంధి మాటలిక గోపాల. O Gopala, why undertake this particular thing again?
it is impossible to get poison in nectar. This is a particular leela of yours. It is not possible to succeed in this. Let us not try in this mission. కురచ బుద్ధులా కౌరవులరమర తొరగి మన పొత్తు కొత్తురా. Those narrow-minded people, will they agree for our proposal? యుద్ధము సిద్ధమనక కాలహరణమికయేలా. Why should we waste time without making preparations for the war? ఈ కాలహరణం చేసింది ఎవరు? అర్జునుడు కాదా? Is it not Arjuna who has indulged in this delayed tactic? తన పాచికలు చెల్లలేదని, తాను యుద్ధములకు సిద్ధం కామ్మని తిరిగి కృష్ణుణ్ణే పురుకొల్పుతూ వచ్చాడు. As he did not succeed in his ideas, he began making Krishna, exhorting Krishna for the war. దీని యొక్క అంతరార్థం ఏమనగా, ప్రతి జీవుల యొక్క స్వభావములు ఈ పరిస్థితినే పొందుతూ ఉంటాయి. The inner meaning of this is the state of affairs with every individual human being. తన యొక్క స్వార్థము స్వప్రయోజన నిమిత్తమై అనేక విధమైనటువంటి యొక్క ప్రయత్నములు సలుపుతారు. For the sake of their own selfish ends, they make every effort. అవి జయించినా ఇది నా యొక్క శక్తి సామర్థ్యములు అంటారు. If they succeed in their efforts, they think it is all my effort. అవి విఫలమాయనా ఇది కేవలము దైవానుగ్రహం లేదు అంటారు. If they are unsuccessful, they say there is no God's grace on me. కానీ జయించినటువంటి దానికి ఇది దైవానుగ్రహమే అని చెప్పగలడా? చెప్పడు. When one is victorious, does one say that it is on account of the ఈ grace? మానవత్వంలో ఇట్టి సంకుచితమైనటువంటి యొక్క భావములు ఉండటం చేతనే ఈ విశాలమైనటువంటి యొక్క తత్వాన్ని తాను గుర్తించుకోలేకపోతున్నాడు. It is on account of the existence of such narrow-mindedness in the minds of man. He has not been able to understand the real meaning of the spiritual. కనుక ప్రతి విషయమును కూడాను మనం భగవత్ విషయంగా వచ్చినప్పుడు విశాలముగా 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 విచారించాలి. If everything is a blessing of God, then we will have to think everything in a broad way. ఇది ఎక్స్టెన్షన్ లవ్ అన్నారు. This is described as expansion love. క్రమక్రమేణా దానిని సంకుచితమైనటువంటి మార్గంలో ప్రవేశపెట్టడం చేత ఇది కేవలము కంట్రాక్షన్ లవ్ అన్నారు. If you go on bringing narrower, this will be described as contraction love. కనుక ఈనాడు ప్రాపంచిక సంబంధమైన విషయంలో మనం విశాలమైన భావమును అభివృద్ధి పరుచుకుంటున్నామే కానీ దైవ సంబంధమైన విషయంలో వచ్చేటప్పటికీ చాలా సంకుచితమైనటువంటి మార్గంలో సంకుచితమైన భావమును పెంచుకుంటూ వస్తున్నాము. Today, at least with reference to the world, we may be having a little broad-mindedness. But when it comes to matter of God, we are becoming narrower in our own thinking. ప్రేక్షకుల యొక్క అపేక్షను గుర్తించి ప్రబోధనలు సలుపుతున్నారే కానీ ఇది సత్యమైనటువంటి యొక్క సత్యము అనేటువంటి యొక్క భావంతో ప్రబోధనలు సల్పేటువంటి వారు చాలా తక్కువ. Those people who are undertaking expounding and preaching of Bhagavad Gita are explaining the things to suit to the audience. They are not prepared to tell the truth if it is a little bitter for the audience. ప్రజలను ఉల్లాసపరిచి వారిని ఉత్తేజపరిచి వారిని ఆకర్షించుకునేటువంటి యొక్క విధానమునకు ప్రయత్నిస్తున్నారు. All their efforts are to earn the appreciation of the people and get them closer and nearer. ఇది కేవలం మరింత భ్రమలలో చిక్కించి వారిని భ్రమల్లో బద్దులు చేస్తున్నారు. The result of this is they will make them further entangled in delusion. పెద్దల వాక్యములు శిరసావహించి వారికి సత్యములనే విశ్వసిస్తున్నారు ప్రేక్షకులు. The listeners, they think that these are coming from the great people, the people who are knowledgeable. They take them as truth. ఇది సరి అయినటువంటి బోధలు కావు. These are not correct type of teaching. మనము చేయవలసినటువంటి ప్రచారములు కాదు, ఆచారములు. It is not the teaching and preaching which we have to do. What we have to do is we have to మనము practice. చేసి చూపించేటువంటి విధానంలో మనం ప్రయత్నించాలి. We have to take up the path of practicing and preaching. చెప్పిన విషయములు మనం చేయలేకుండా పోయినా విశ్వాసం మనం కోల్పోతాం. If we don't practice what we teach, we lose the trust and the faith of others in us. ఈనాడు ఆచరణ రూపమైన ప్రచారములు అత్యవసరం. It is essential these days to preach after practicing them. ఒక్కొక్క దినమునకు ఎన్నో లక్షల భగవద్గీతలు ప్రింట్ అవుతున్నాయి. Lakhs of copies of Bhagavad Gita are printed. ప్రతి విదేశీయుడు కూడాను భగవద్గీతను ఉచ్చరిస్తున్నాడు, దానిని పారాయణం చేస్తున్నారు. Every foreigner these days is chanting Bhagavad Gita. కానీ మానసిక పరివర్తన ఏమాత్రం కూడా కలగటం లేదు. But there is no mental transformation at all. ఈ మానసిక పరివర్తనకు మొట్టమొదటి భౌతిక పరివర్తన రావాలి.
For mental transformation, there is a need for external transformation. The physical మనిషి అనగా మనసే, man essentially means మనసు అనగా Mind. తలంపులే, mind means thoughts. తలంపులనగా మన యొక్క నిత్య చర్యలే, Thoughts refer to our daily behavior and practice. ఏటావాత మనిషి అనగా మన చర్యలే. The sum and substance of this is man refers to his మొట్టమొదట మన behavior. నడవడికను మనం సరిదిద్దుకోవాలి. In the first place, we have to change and make our own ఈ behavior. good. నడవడికను మనం సరిదిద్దుకుంటే దీనిని అనుసరిస్తుంది మనసు. If we change our conduct and behavior into good, our mind will be ఈ able to మానసిక follow పరివర్తన చేత ఆధ్యాత్మిక పరివర్తన కూడా సంభవిస్తుంది. this. Once there is a mental transformation, spiritual transformation also can come. కనుక మన బాహ్య సంబంధమైనటువంటి నడతలే మన యొక్క నడవడికలను సరైనటువంటి మార్గంలో పరివర్తన గావించుకోకుండా పోయినప్పుడు ఇంకా మానసిక పరివర్తన ఏ రీతిగా సంభవిస్తుంది. In our mental thinking. కానీ భగవద్గీతలోని అర్జునుడు ఆ విధంగా చేయలేదు. But Arjuna in Bhagavad Gita did not do this. కరిష్యే వచనం తవా, స్వామి నీ ఆజ్ఞను శిరసావహించి నేను చెప్పినట్టుగా చేస్తానన్నాడు. He told Swami, I'll implicitly carry out your command. ఈ విశ్వాసమును పురస్కరించుకుని కృష్ణుడు చక్కగా కొన్ని గ్లూకోజ్ కాల్షియం ఇంజెక్షన్లు ఇచ్చినట్టుగా ఈ ధైర్యమును బోధించి దీనత్వమును దూరం చేసి వీరత్వాన్ని అభివృద్ధి పరిచి తన కర్తవ్యాన్ని ఆచరింపజేశాడు. It is after listening such a prayer, he gave all the encouragement, made Arjuna a hero and made him practice, made him victorious and glorious. కర్తవ్యం యోగముచ్యతి. ఈ కర్తవ్యమే నిజమైన మన యోగము. The real yoga is discharging our duties. కర్తవ్యాన్ని విస్మరించినటువంటి వానికి రోగము. The one who gives up his duties, he can only get disease. కనుక భగవంతుణ్ణి తమ హృదయ స్థాయిలో ప్రతిష్ఠించుకోవాలి. You have to establish God in your heart. ప్రతి ఒక్కటి కూడా తన యొక్క ప్రబోధన చేతనే జరుగుతున్నవనేటువంటి యొక్క విశ్వాసాన్ని పెంచుకోవాలి. You have to develop the faith that everything happens by his will and by his own. ఇది నిజమైనటువంటి సారథ్యము. This is real charioteership. పార్థ సారథ్యం అనగా ఏమిటి? పార్థుడనగా పృథ్వీపుత్రుడు మానవుడే. Partha refers to the son of earth, Prithviputra. పార్థ అనగా అర్జునుడు కాదు, పార్థుడనగా పృథ్వీపుత్రుడు. Partha doesn't refer and exclusively to Arjuna. కాబట్టి అందరూ కూడాను పృథ్వీపుత్రులే. All of us are the sons of the mother earth. కాబట్టి ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి కూడాను తాను సారథి. For every individual, he is Sarathi. కనుక నా యొక్క జీవితమునకే ఈ యొక్క సారథిత్వాన్ని వహించాలని ప్రార్థించాలి. We have to therefore pray that to my life you please become charioteer. అప్పుడే నీవు ఒక పనిముట్టుగా తయారవుతావు. Then only we can become instrument in his ఈ hand. పనిముట్టుని అనుభవించేటువంటి వాడు కర్తగా తాను నిరూపిస్తాడు. Then he will be able to just even become a doer. కనుక నీ యొక్క ఇచ్చలను, నీ యొక్క భావములను, నీ యొక్క సంకల్పములను, నీ యొక్క దురుద్దేశములను ఇందులో ఏమాత్రం కూడా నువ్వు ప్రవేశపెట్టకూడదు. You should not introduce your own individual feelings, your own individual thoughts and your own individual ideas into this particular. ఇట్టి ఆజ్ఞను శిరసా వహించాడు అర్జునుడు. Thus Arjuna obeyed the commands of Krishna. అప్పుడే అభయాన్ని ఇచ్చాడు. Then only Krishna gave మన్మనాభవ మద్భక్తో మధ్యాజీమాం నమస్కురి మామే వైశసీ సత్యంతి ప్రతిజానేతి. ఇప్పుడు నీవు నాకు భక్తుడవు అన్నాడు. As you have just accepted me unconditionally, now you are my true devotee, Krishna declared. అనగా ఆజ్ఞను శిరసా వహించటమే ఇది సరి అయినటువంటి యొక్క ప్రమాణం. The true proof is implicit కానీ obedience and ఈనాటి carrying out of మానవులకు command. మాట యొక్క విలువ ఏమాత్రము తెలియదు. But today's man doesn't care for the value of his own word. ప్రేమ స్వరూపులారా, Embod- మాటకు ఖర్చు తక్కువ, విలువ ఎక్కువ. Embodiments of divine love. For the word, the price and the expenditure is less, but it is invaluable. మాట విలువ తెలియలేనటువంటి వాడు మనిషి విలువ ఏ రీతిగా తెలుసుకోగలడు? A person who does not know the value of his own word, how can he దైవం understand యొక్క the మాటలు value of కేవలం man? నిస్వార్థమైనటువంటి మాటలు. The words of Lord are దైవం ఏది చెప్పినా, ఏది చూసినా, ఏది పలికినా అన్ని కూడా నీ మంచి నిమిత్తమే. totally selfless they are. God is everything. Whatever he does, whatever he talks, whatever he tells, everything Good for is you. only for your own good for you. కనుక ఈ సత్యాన్ని మనం విశ్వసించాలి. You should firmly believe this truth.
అప్పుడే ఈ విధమైనటువంటి యొక్క సాధనలు మనము సాధించడానికి వీలవుతుంది. Then only we will be able to get the charioteership of God. తనకు కావలసినది ఈ జగత్తులో ఏమీ లేదు. He doesn't need anything from the world. తాను చేయవలసినది ఈ జగత్తు నిమిత్తం ఏమీ లేదు. For the sake of the world, he was nothing సంకల్ప but మాత్రం will. సర్వము సాధించవచ్చును. He can get anything by mere will. నమే పార్థాస్తి కర్తవ్యం త్రిశులేకేషించిన నానవాప్తమవాప్తయ్యం వత్తయే వచకర్మణి. నాకు ఈ త్రిలోకములు ఎందుకు కావలసినది ఏమీ లేదు, నేను చేయవలసింది ఏమీ లేదు, దీనితో నేను అనుభవించవలసింది ఏమీ లేదు. కానీ నేను చేసే ప్రతి కర్మ కూడాను నీ నిమిత్తమై చేస్తున్నాను అనేటువంటి సత్యాన్ని మనం విశ్వసించాలి. We have to firmly believe the truth when Krishna said that I have nothing to do, no duty to perform in all the three worlds. I don't need anything at all. I do everything for the sake of you. భగవద్గీతలు చదువుతున్నాము, 700 శ్లోకాలు కంఠస్థం చేసుకున్నాము. ఆ 700 శ్లోకాలు ఏమిటిందో మనకు అర్థం కావటం లేదు. We are reading Bhagavad Gita, memorizing 700 slokas, but we don't understand what they contain. ఈ భగవద్గీత యొక్క సంపూర్ణ సారాన్ని మనం గుర్తించాలంటే రెండింటిని మనం ఆధారంగా తీసుకుంటే చాలు. If we want to really understand the complete significance of Bhagavad కొందరు Gita, భక్తిని బోధిస్తున్నారంటారు, కొందరు ధర్మమును బోధిస్తున్నారంటారు, కొందరు కర్మమును బోధిస్తున్నారంటారు, కొందరు మోక్షాన్ని అనుభవిస్తున్నారంటారు. we have to take two things. Some people say that the Bhagavad Gita is teaching bhakti, some say dharma, and some say karma, and various other ఈ things. వ్యాఖ్యాతలు వారి వారి తెలివితేటలను పురస్కరించుకొని అనేక విధములుగా దీనిని అభివృద్ధి పరుస్తూ వస్తున్నారు. All these commentators, in the light of their own ఈ understanding, వ్యాఖ్యానాల లోపల కృష్ణుని వాక్యం ఎక్కడ జారిపోతుందో జారిపోయింది. in their commentaries, they are losing the real meaning of what Krishna has said. ఈ యొక్క నానార్థములు పెంచటం లోపల యథార్థము పోయి అనర్థాలు బలిచిపోతున్నాయి. While developing different meanings and interpretations, the real meaning is lost and wrong meanings and interpretations are emerging. మొట్టమొదటి శ్లోకము ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే సమవేత యుయుత్సవ మామక పాండవాశ్చేవ కిమ కురువత సంజయ. ఈ మొట్టమొదటి శ్లోకము లోపల మొట్టమొదటి పదమేమిటి? ధర్మక్షేత్రే, ధర్మము మొదటి పదం. In the first stanza, what is the first word? The first word dharma kshetra. In that, dharma is first. కట్టగడపటి శ్లోకము ఎత్ర యోగీశ్వర కృష్ణ ఎత్ర పార్థోదనుద్దర తత్ర శ్రీ విజయ విభూతి ధ్రువ నీతి మతిర్మమ. ఈ కడపటి శ్లోకములో కడపటి పదము మమ. ఈ మమ ఆ మొదటి శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి మొదటి పదము ధర్మ, రెండింటిని చేరిస్తే మమ ధర్మ అని బోధిస్తుంది. In the last stanza, the last word is mama. If you join these first word and the last word together, it becomes mama dharma. ఎవరు ఏ రీతిగా ధర్మం ఆచరించాలి అనేటువంటిది ఆ యొక్క తత్వాన్ని మనం గుర్తించుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. We have to recognize what is our dharma by reading అందరికీ Bhagavad ఒకే Gita. ధర్మము చెల్లదు. All people may not have the same ఒకడు dharma. బ్రహ్మచారిగా ఉంటాడు, మరొకడు గృహస్థుడిగా ఉంటాడు, ఇంకొకడు వానప్రస్థుడిగా ఉంటాడు, నాలుగవ వాడు సన్యాసిగా ఉంటాడు. కనుక వారి వారి స్థాయికి తగినటువంటి ధర్మాలు ప్రత్యేకంగా ఉన్నాయి. There are different dharmas given for brahmachari and family man and vanaprastha. ఇంతే కాదు, and sannyasi. ఒకడు విద్యార్థిగా ఉండొచ్చు, ఒకడు వ్యవసాయుడిగా ఉండొచ్చును, మరొకడు ఇంకొకరు వ్యాపారిగా ఉండొచ్చును. వీరి ధర్మాలు కూడా ప్రత్యేకంగా ఉంటున్నాయి. Similarly, one may be a student, one may be an agriculturist, one may be a businessman. Even ఒకరు for them, స్త్రీగా ఉండొచ్చును, మరొకరు పురుషుడిగా ఉండొచ్చును. వీరి ధర్మములు కూడా ప్రత్యేకంగా ఉంటాయి. one may be a woman, another may be a man. Even for them, ఈ dharmas స్త్రీల are ఎందుకును different. గృహిణిగా ఒకరు ఉండొచ్చును, కన్యగా మరొకరు కావచ్చును. వీరి ధర్మాలు కూడా ప్రత్యేకంగా ఉంటాయి. Similarly, even among the women, one may be కనుక a married ధర్మము woman. అనేటువంటిది అందరికీ సమంగా భావించడం అనేటువంటి వెర్రితనము. తమ యొక్క స్థితిని, మతిని, గతిని అనుసరించుకొని ఆ ధర్మమును పురస్కరించుకొని ప్రవర్తించాలి. It is a wrong thing to think that dharma is uniform for all. One has to recognize in what state he is, what is his ఈ evolution. విధమైనటువంటి స్థితిగతులను మతులను విచారించుకోవటము చాలా కష్టమైనటువంటి విషయము. It is very difficult to understand the sthiti, gati and mati. in దీనికి process. సులభమైనటువంటి మార్గము సర్వకర్మ భగవత్ ప్రీత్యార్థం.
స్వామి సర్వము నీకు అర్పితం చేస్తున్నాను, నేను ఏమి చేసినప్పటికీ నీవు చేయించేటువంటివి అనేటువంటి శరణాగతి భావములు చేస్తే చాలా సులభంగా ఏర్పడుతుంది. The easiest thing is to offer everything and dedicate every act to God and say that God, by your own grace I am doing this, I am offering it హృదయము to you. మారాలి, పలుకులు మారకూడదు. The heart must get transformed, not merely the words coming from the mouth. కేవలం పారాయణ చేయకూడదు, ఆచరణలో మనం నిరూపించాలి. Chanting Bhagavad Gita is no use, you have to practice it. ఈ సత్యాన్ని మనం ప్రయత్నపూర్వకంగా సాధించాలి. We have to achieve this particular thing. తట్టలో by making పంచపక్ష use of పరమాన్నం effort. పెట్టుకుని పంచపక్ష పరమాన్నం పంచపక్ష పరమాన్నం పంచపక్ష పరమాన్నం పంచపక్ష పరమాన్నం 1000 తూర్లు ఉచ్చరిస్తే గాని నీ కడుపు నిండుతుందా? నిండదు. If you keep delicious food items in the plate and repeat those items as delicious items 1000 times, will your stomach be నీవు full? ఉచ్చరించనక్కరలేదు, చేత్తో తీసుకో, నోటికి పనిపెట్టు, చాలు కడుపు నిండుతుంది. You need not go on describing those delicious deeds. Only thing is you ఈ eat. నోటికి చేతికి పని పెట్టడమే కర్మాచరణ. If you eat, your stomach will become full. And this refers to కనుక ఆచరణలో practicing. నీకు ఆనందం లభిస్తుంది, కానీ పారాయణంలో నీకు ఆనందం లభించదు. You get joy only when you practice, not ఇది in chanting. భగవద్గీత యొక్క ప్రధానమైనటువంటి ప్రమాణము, ప్రచారం, ప్రాణము. This is the final proof of the Bhagavad Gita, and this has to be taught in this particular way alone. గోవింద హరే గోపాల హరే హే గోపి గోపబాల. గోవింద హరే గోపాల హరే హే గోపి గోపబాల. గోవింద హరే గోపాల హరే హే మురళి గానలోలా. గోవింద హరే గోపాల హరే హే రాధారమణ లోలా. గోవింద హరే గోపాల హరే హే నంద గోప బాల. గోవింద హరే గోపాల హరే హే నంద గోప బాల. గోవింద హరే గోపాల హరే హే గోపి గోపబాల. గోవింద హరే గోపాల హరే హే మురళి గానలోలా. గోవింద హరే గోపాల హరే హే రాధారమణ లోలా. గోవింద హరే గోపాల హరే హే నంద గోప బాల. గోవింద హరే గోపాల హరే హే నంద గోప